Yang kita muliakan Al-Fadhil guru kita Dr. Ahmad Rifat, seterusnya para asatizah yang lain, insyaAllah pada malam ini kita menyambung pada halaman 14 jilid yang kelima, Falhasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى الكل نازل وحاكم والمفتي، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه. فإن العامي إذا سمع في الفقه أن زيادة الفعلية في الصلاة سهو من غير الجنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة، وإن كان كثيرة فلا فوقعت له في الصلاة زيادة فلا بد له من ناظر فيها حتى يردها إلى أحد قسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجره عليه، كذلك سائر تكليفياته. ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم يتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن، لأنها مطلق وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزالة على أفعال المطلقات كذلك. وأفعال لا تقع في الوجود المطلقة وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد معرفة، فإنها هذا المعين يشمله ذلك مطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون، وكل الاجتهاد. وقد يكون من هذا القسم ما يصح في التقليد، وذلك فيما اجتهاد في الأولون من تحقيق المناط، إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص معينة، كمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في شريعة قوله تعالى فجزاء مثل ما اقتتل من النعم، وهذا ظاهر في اعتبار مثل، إلا أن مثل لا بد من تعيين نوعه وكونه مثلا لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثل للضبع والعزل مثل للغزال والأناق مثل للأرناب والبقرة مثل للبقرة الوحشية والشاة مثل الشاة من الضباء. وكذلك رقبة واجبة في الكفارة والبلوغ في الغلام وجارية وما أشبه ذلك. ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص معينة، فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إلا لا يمكن حصول التكليف إلا به. فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد، لكن تكليفا بالمحال، وهو غير ممكن شرعا كما أنه غير ممكن عقلا، وهو أوضح دليل في المسألة. وأما ضرب الثاني وهو اجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع فثلاثة الأنواع.
أحدها المسمى بتنقيه المناط، وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقه باجتهاد حتى يميز ما هو معتبرة مما هو ملغى، كما جاء في الحديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره. وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل، وهو مبسوط في الكتب الأصول. قالوا وهو خارج عن الباب القياسي، ولذلك قال به أبو حنيفة من إنكار القياس في الكفارة، وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل والظواهر. والثاني المسمى بتخريج المناط، وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض بالمناط، فكأنه أخرج بالبحث، وهو اجتهاد القياس وهو معلوم. والثالث هو نوع من تحقيق المعنى المتقدم للذكر، لأنه ضربان: أحدهما ما يرجع إلى أنواع إلا أشخاص، كتعيين النوع مثلا في الجزء الصيد، والنوع الرقبة في الإتق في الكفارة، وما أشبه ذلك، وقد تقدم التنبيه عليه. والضرب الثاني ما يرجع إلى تحقيق المناط فيما تحقيق المناط الحكمي، فكأن تحقيق المناط على قسمين: تحقيق العام وهو ما ذكر، والتحقيق الخاص من ذلك العام، وذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هل المكلف ما، فإذا نظر مجتهد في العدالة مثلا ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له أو وقع عليه ما يقتضيه النص من تكليف المنوط بالعدول من الشهادة وانتصاب للولايات عامة أو خاص. وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية والأمور الإباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على جملة الأوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتحية الظاهرة. المكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء على هذا النظر. أما الثاني وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة لا شيء على نتيجة التقوى مذكور في قوله تعالى: اتقوا الله يجعل لكم. وقد يعبر عنه بالحكمة، ويشير إليها قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يأتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال مالك من شأن ابن آدم أن لم يعلم ثم يعلم. أما سمعت قول الله تعالى: اتقوا الله يجعل لكم فرقانا،
وقال أيضا إن الحكمة مسحة مالك على قلب العبد. وقال الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال أيضا يقع بقلب أن الحكمة الفقه في الدين وأمر يدخله الله قلوبا من رحمته وفضله. وقد كره المالك كتاب العلم يريد ما كان نحو الفتاوى فسئل ما الذي نصنع قال تفهمون حتى تنتصير قلوبكم ثم لا تحتاجوا إلى كتاب. وعلى جملة فتحقيق المعنى الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية بحيث يعترف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى وخطوط العاجلة حتى يلقيها. هذا مجتهد على ذلك مكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل. هذا بالنسبة إلى التقليل منحتم وغيره، ويختص غير منحتم بوجه الآخر، وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد كما أنها في العلوم والصنائع كذلك. فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرور أو فترة ولا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخر. ورب عمل يكون خلط النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عامل آخر، ويكون برأينا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي يرزق نورا أن يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكاتها وقوة تحميلها للتكليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى حدود العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم مكلفين وتكاليف بهذا التحقيق، لكن ما ثبت عمومه في التحقيق الأول عام بقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول، أو يضم قيدا أو قيودا لما ثبت له في أول بعض القيود. هذا معنى تحقيق المناط هنا. وبقي الدليل على صحة هذا الاجتهاد، فإن ما سواه قد تكفل الأصوليون ببيان دلالة عليه، وهو داخل تحت العموم تحقيق المناط، فيكون مندرجا تحت مطلق الدلالة عليه. ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فأدلة عليه كثيرة نذكر منها ما يتسر بحول الله، والله أعلم. بارك الله جزاكم الله خيرا، زادكم الله علما وفهما وحرصا واجتهادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وكل وجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama teruskan pembacaan tentang al-muwafaqat karangan Imam Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala, dan kita baru saja membaca atau sampai dan baru sahaja masuk ke kitab Al-Ijtihad pada minggu lalu, yang mana Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahawa ijtihad itu ada dua bahagian ataupun dua jenis. Yang pertamanya ijtihad yang tidak terputus sampai ke hari kiamat, sampailah hari kiamat nanti ijtihad tersebut tidak akan terputus oleh qata' atau oleh zahir. Dan satu lagi ijtihad yang Imam Syatibi kata adalah ijtihad yang boleh terputus sebelum tibanya hari kiamat. Selesai ijtihad tersebut, habis dah dibincangkan dan telah diijtihadkan, maka selesailah masalah tersebut. Jadi kita masih lagi jenis yang pertama, iaitu jenis ijtihad yang pertama, iaitu ijtihad yang tidak akan yang mana yang boleh bersambungan sampai hari kiamat. Maksudnya berterusan. Ijtihad mana setiap orang itu mungkin akan berijtihad untuk diri dia sendiri ataupun kes pada yang berlaku pada diri dia. Nah, maka ijtihad jenis ini yang Imam Syatibi kata ini tidak terputus. Maksudnya dia akan terusan dan akan ada lah sampai hari kiamat. Jadi di sini Imam Syatibi menyatakan pada surat yang kita sampai di sini, al-hasil kelasah daripada mukadimah yang telah dia bawakan berkenaan dengan bahagian ijtihad. Fal-hasil annahu la budda minhu binisbati ila kulli nadhirin wa hakimin mufti, bal binisbati ila kulli mukallafin bi nafsihi. Bahkan dia kata ijtihad yang pertama ini, yang tidak terputus ini, dia bukan mana satu perkara yang la budda minhu, perkara yang wajib, yang mesti dilakukan ijtihad ini. Bagi setiap nazir mana setiap orang yang melihat dari dalil, kaji, hakim, mufti, bahkan dia kata ila kulli mukallafin yusih, bahkan setiap daripada kita, setiap mukallaf itu pun dia akan berijtihad. Dan ijtihad ini ada yang kita sebutkan sebelum ini. Contoh yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi di sini ialah al-'ami idza sami'a fil fiqh. Contohnya orang ami, orang awam, orang macam kita lah, orang awam. Apabila kita mengetahui dalam masalah solat anna ziyadata al-fi'liyata fi salati sahwan min ghairi jinsi af'al as-salat jinsiha in kanat yasirah mutafaratun wa in kanat kathirah fala. Kaedah ini mengatakan ziyadah fi'liyah, perbuatan yang kita lakukan dalam salat yang berlebihan. Manakala kita nak sujud ke nak rokok, itu perbuatan itu memang kena buatlah sebab dia bijins salat. Tapi dia ceritanya ziyadah fi'liyah yang bukan daripada jenis salat itu sendiri, yang dilakukan secara sahwan,
secara bukan sengaja lah, terlupa dan sebagainya. Sekiranya perbuatan itu sama ada dia adalah perbuatan min af'al salah ataupun bukan daripada af'al salah, sekiranya sikit, yasirah, perbuatan yang sikit, maka dimaafkan, mughtafarah, dimaafkan. Namun sekiranya perbuatan itu banyak, wa in kanat kathirah, banyak, dia bergerak, dia semayang, dia bergerak, dia pergi ambil, pergi dapur, buka pintu, dia pergi ambil kitab, dia pergi baca pula. Maknanya pergerakan yang banyak. Yang banyak ini kata ulama fala tasah salah. Yang tak sah dan tidak dimaafkan. Okey, itu kaedah dalam fiqh. Jadi sekarang ni bagi seorang mukallaf, waqa'at lahu fi salati ziyadatun. Sekarang dia tengah solat, kemudian berlakulah perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak. Fala budda lahu minan nadhari fiha. Maka dia kena tengok pula perbuatan yang dia buat tersebut. Hatta yadaha ila ahad ismail. Dan dia nak tahu adakah perbuatan yang dia buat tadi, perbuatan yang berlebihan itu, adakah perbuatan yang dimaafkan mughtafarah ataupun perbuatan yang tidak dimaafkan. Dan untuk melihat perbuatan dia itu yang dia buat pada waktu itu, pada saat itu, pada solat itu, yang khusus kepada diri dia itu, la yakunu dhalika illa ijtihad. Yang perlu kepada ijtihad dia sendiri. Nak pastikan perbuatan itu yang dia buat itu adalah perbuatan yang tambahan, yang membatalkan atau tidak membatalkan. Mana perlu pada dia ijtihad dan perlu pada dia nazar. Wa idza ta'ayyana lahu ismuha, bila dia dah ijtihad, dia tengok aku buat ni rasanya banyak juga perbuatan ni, dah lebih, maka mungkin dia kata solat batal lah, salah, solat aku tak betul. Ataupun dia tengok perbuatan aku ni tak banyak lah, aku rasa berdasarkan ijtihad tak banyak, tidak batalkan solat. Tahaqqaqa lahu manatul hukum, maka di situ dia telah menentukan hukum bagi untuk diri dia sendiri. Nak kata batal atau tidak. Fa'ajrahu alaihi, maka dia pun mengaplikan kaedah tersebut, ijtihad tersebut. Maka begitulah kata Masyatibi, sekali fatih, semualah taklif-taklif yang lain, perintah-perintah yang lain, larangan-larangan yang lain, untuk dia apply setiap hukum itu pada diri dia perlu ijtihad. Itu yang hasil yang Masyatibi katakan. Kemudian kata Masyatibi, kalaulah lau furida irtifa'u hadha, kalau kita kata ijtihad yang seperti ini irtifa'u ni maksudnya ni, tak ada lah, kita kata dah habis. Sekarang ni zaman dah tidak ada ijtihad, contohnya lah. Maka apakah hasilnya? Lam tatanazzal ahkam syar'iyyah ala fa'al bukan illa, maka hukum hakam itu hanya menjadi teori semata-mata. Dia hanya fizik. Hanya kita berfikir kalau buat begini. Tapi bila kita nak praktik tak boleh. Sebab kita tak boleh ijtihad. Maka hukum hakam tersebut dia akan menjadi mutlaqat, hukumat. Jadi perkara yang mutlak, perkara yang hukum. Yang mana sepatutnya hukum hakam itu diturunkan. Dan zalat ala af'al mutlaqat kata. Yang mana sepatutnya kita hukum hakam ni kita turunkan pada diri kita. Adakah aku wajib menghukum ni? Adakah aku haram bagi aku untuk ijtihad bagi diri sendiri? Maka seperti mana yang kita tahu, al-af'alu la taqa'u fil wujud mutlaqah. Perbuatan itu dia tidak ada berlaku dalam kewujudan itu secara mutlak, tetapi dia wujud itu adalah secara muayyanah. Indama taqa'u muayyanatan. Muayyanah maksud setiap orang itu pada diri dia. Itu Allah Ta'ala perintah kita solat, setiap orang tu solat dia sendiri kan. Dia lah sendiri yang tahu dia tu solat atau tak solat. Jadi dia af'al dia bukan secara mutlak tetapi secara muayyanah. Secara pada setiap individu itu yang dikira perbuatan itu.
Jadi kata innama taqara muayyanatan musyakhasah. Musyakhasah maknanya pada setiap individu, pada setiap syakhs. Jadi itu kita turunkan hukum syarak kepada setiap. Dan hukum itu tidak akan berlaku kepadanya melainkan selepas ba'dal ma'rifati. Selepas dia faham dan tahu anna hadzal ma'ayyan yashmulu ala dhalika. Sehingga dia tahu bahawa hukum tadi itu termasuklah pada diri dia sendiri. Hukum yang mutlak itu pada diri dia. Dia tadi larangan tak boleh bergerak. Kata dalam kisah aku ni aku dah gerak banyak maka batal solat. Allah dikatakan atau hukum yang amin. Dan perkara tersebut qad yakunu dzalika sahlan, boleh dia berlaku secara mudah saja, tak payah ijtihad penat-penat, mudah saja kita boleh tahu. Wa qad la yakun, dan tidak juga untuk kita pastikan hukum itu adalah perkara yang susah. Mungkin boleh senang, boleh juga susah. Dan semua ini kata Imam Syatibi wa kullu ijtihad, semua itu adalah ijtihad. Dan juga kata Imam Syatibi wa yakunu min hadzal qismi yang sahih. Dalam bahagian ini juga boleh berlakunya taqlid. Boleh kita ikut orang. Mana kita tak payah ijtihad pun tak apa, boleh. Contohnya dia kata apa yang ulama-ulama dahulu telah ijtihad fihi al-awwalu min taqlid al-banat. Dalam perkara-perkara yang menentukan suatu itu boleh ditafsirkan pada satu perkara tersebut. Cuma dia kata Imam Syatibi idza kana mutawajjihan 'ala al-anwa', sekiranya ijtihad itu atau tasdidul mana itu dalam bab jenis. Jenis ini okey begini. Jenis ni yang ini kita boleh taklid. Sebab jenis itu telah diijtihadkan, dah selesai, ulama dah tolong ijtihad, kita tak ijtihad. Tetapi dia kata bukan ala al-ashkhas al-mu'ayyan, bukan pada setiap diri individu itu. Contoh anwa' ni kata Imam Syatibi kal-mithli fi jaza' dalam kes kena bayar ganti bagi buruan, bagi orang yang contohnya yang dalam keadaan ihram. Allah Ta'ala larang orang yang sedang ihram tu haji ataupun umrah maupun tak boleh berburu. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam balasan ini jaza'um mislu ma qatala minan na'am, kira itulah jaza'um mislu ma qatala minan na'am, ataupun sifat jaza'um mislu ma qatala minan na'am. Allah Ta'ala kata siapa yang membunuh, maknanya bagi orang ihram ini satu binatang, dia kena bayar kafarah yang sama seperti mislah ataupun misli qatala minan na'am. Kalau dia bunuh kusa, landu, kancil, apakah yang sama dengannya bagi binatang na'am, itu bahimatul an'am, binatang ternakan, haiwan ternakan. Jadi sepatutnya bila dia telah bunuh satu binatang, dia kena ijtihad. Jadi aku apa kena bayar, kafarah apa kena bayar? Sebab Allah Ta'ala kata mithla ma qatala minan na'am. Jadi di sini perlu ijtihad, tetapi para ulama dah, para sahabat dah ijtihad dah. Selesailah, maksudnya kita boleh taklid. Para sahabat dah ijtihad, kita taklid saja sahabat yang telah ijtihadkan gitu. Selesailah. Jadi contoh yang nyatakan di sini wahada zahir fi i'tibar, itu untuk kita pastikan bahawa itu sama. Binatang kita bunuh itu sama seperti binatang ternakan yang negatif itu semua. Cuma yang dia kata misal ini dalam ayat ini la budda ta'yin, perlu kita jelaskan, tetapkan apakah jenisnya. Contoh yang dibunuh, datang kurban itulah dibunuh. Contoh dia kata kalau kita dalam kurban itu telah membunuh seekor busa, ghazal, tobok ni pun binatang buas sebablah halal aku kalau tidak boleh bunuh kan. Jadi para sahabat mengatakan
yang besar lebih kurang macam kambing ni. Dia kata macam kibas lah, kibas. Jadi kibas ni adalah misal kepada dhabu. Dan ans adalah seperti ghazal. Itu contohnya. Ans ini yang kambing betina lah. Dan anak kambing yang belum cukup lagi setahun. Dia macam anak-anak dia kecil lagi, jadi kambing yang lebih kecil. Jadi ulama ataupun para sahabat dah ijtihadkan apakah yang dimaksudkan dengan misal yang seumpama dengan binatang ternakan. Jadi boleh dikiaskan dengan ataupun disamakan lah misal dengan abna. Dan yang besar lagi macam lembu, kita kata lembu wahsy. Yang dia ni sama macam lembu biasa lah, lembu ternakan, mudah sikit lah. Dan kambing, contohnya kambing kurun ke kambing liar ke sama dengan macam kambing ternakan. Mungkin mudah untuk ijtihad. Jadi perkara-perkara jenis seperti ini telah diijtihadkan oleh para sahabat, para ulama. Jadi kalau kita taklid saja tak ada masalah, ada masalah. Sebab perkara itu telah ditentukan, ta'yin nau'i telah ada. Dan seterusnya, wa kadzalika, contoh yang lain pula dalam ijtihad menentukan ar-raqabatul wajibatu fi itqi al-kafarah. Tak ada letakkan kita kalau kena bayar kafarah, contohnya kafarah tu qatl. Raqabah mukminah. Allah Ta'ala suruh kita membebaskan raqabah yang hamba yang mukmin. Jadi untuk kita menentukan itu raqabah yang cukup syarat, kita ijtihad. Kedai zaman sekarang tak ada lah, zaman dulu lah, pergi pasar cari hamba bebaskan, dia kena ijtihad. Hamba yang aku beli cukup tak untuk bayar kafar, dia kena ijtihad sendiri, kes dia. Dan begitu juga macam mana untuk mengetahui seorang ulam ataupun jariyah, kanak-kanak ni dah balik, al-bulugu fil ihsan jariyah. Sama juga dengan macam mana kita nak tahu kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan itu telah balik. Ini juga telah diijtihadkan oleh para ulama. Contohnya hamba tadi ulama kata syarat-syarat dia antaranya hamba yang contohnya keseluruhan yang beriman, ataupun yang disebutkan juga di situ yang cukup sifat kayak sakit, kayak dah tenang ataupun sangat, maknanya perkara tersebut jenis itu telah diijtihadkan. Kita boleh ikut ijtihad itu taklid kerana telah diijtihadkan. Sama juga dengan umur bagi kanak-kanak, boleh juga kita contohnya dalam mazhab kita kata 15 tahun itu dah balik, kita pun taklid lah perkara tersebut. Jadi perkara ini kata Ibn Syatibi di sini masih boleh ditaklidkan kalau kita tak ijtihad. Tetapi kata Ibn Syatibi di sini, walakin hadha ijtihad fil anwa', yani jenis ijtihad pada jenis. Dan dia tidak la yumni ijtihad ashkhas, dia bukan untuk setiap kes individu. Secara umumnya hamba macam ni boleh dibebaskan. Umumnya kanak-kanak yang berumur 15 ini dah balik. Jadi itu secara umum jenis menawak. Tetapi adakah kanak-kanak itu yang depan mata kita, anak kita atau jiran kita yang si fulan itu dah balik, itu kena ijtihad yang lain pula lah untuk kes tersebut. Jadi fala budda min hadzal ijtihad fi kulli zaman. Maka ijtihad fil ashkhas ini perlu ataupun wajib ada fi kulli zaman, pada setiap. La yumkin husul at-taklif illa bihi, kerana kita tidak akan mencapai kepada hukum bagi perkara itu melainkan dengan kita ijtihad tersebut. Contohnya dia kata falau hurudat taklifu, kalaulah kita diberikan taklif ini dalam keadaan ma'a imkan irtifa', dalam keadaan ijtihad ini tidak ada, tak boleh ijtihad, tapi taklifnya ada. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kata ma'a imkan irtifa' al-ijtihad lakana taklifan bil-muhal, maka ini adalah satu taklif yang mustahil. Muhal adalah mustahil. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita membuat perkara tersebut, tapi kita tak boleh ijtihad.
dilarang untuk kita berijtihad. Itu taklif yang muhammad. Setiap orang perlu ijtihad untuk diri dia sendiri. Pastikan bahawa diri dia tu masuk dalam hukum yang ditaklifkan. Kalau tak ada ijtihad itu, maka itu adalah taklif yang mustahil. Dan ia adalah tidak boleh secara syaraknya dan juga tidak boleh secara akalnya, dan ia adalah dalil yang jelas dalam masalah ini. Jadi itu jenis yang pertama, yang mana kita kata jenis ijtihad yang tidak akan terputus sampailah hari kiamat. Maksudnya ijtihad ini ada semua, diwajibkan bagi setiap zaman dan setiap. Jenis yang kedua kata Imam Syatibi, wa amma ad-darbu ats-tsani wa huwa al-ijtihad alladhi yumkinu an yanqati'a wa thalathatu anwa'. Jadi yang kedua ni ijtihad yang boleh terputus. Maksudnya ulama dah ijtihad habis dan terputus sampai kiamat, tak payah lagi ijtihad. Dalam bab itulah. Maka ia juga dibahagi kepada tiga jenis. Yang pertama, al-musamma bitanqihil manat. Itu jenis yang dinamakan sebagai tanqih. Tanqih ni macam pilihlah, mudah tanqih. Nafkah tanqih. Tanqihan, kita pilih mana yang betul, mana yang tak betul, sesuai tak sesuai. Jadi tanqih al-manat. وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص. Yang mana wasf sifat yang muktabar dalam hukum disebutkan di dalam nas ma'a ghairi, ada juga sifat-sifat yang lain, mana banyak sifat. Jadi mujtahid apa kerja dia, dia buang ini sifat ni tak kira, tak muktabar, tak dikira. Itu namakan taqih. Mana kita buang sifat ni, tinggallah satu sifat itu dah merupakan illah pada hukum tersebut. Fayunaqah bil ijtihad, maka dibersihkan, dipilih. Maka sifat itu dipilih, ditengok, ditapis oleh ulama apa yang muktabar dan apa yang ditolak. Ulama tu yang ditolak, dibuang. Contoh yang diberikan di sini adalah kisah kisah seorang Arabi yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan yantifu sya'rah. Dia tarik rambut dia lah. Dan dia teribu sadrah. Ini orang Arab zaman dulu lah. Maksudnya mereka buat itu mana dinyatakan penyesalan. Dia menyesal, rasa kecewa dan sebagainya lah. Dan kisah hadis ni iaitu dia telah melakukan bersama dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan, maka dia rasa dia telah binasa. Halak tu. Jadi sifat yang ada dalam hadis ini, sifat dia itu orang Arabi, sifat dia orang miskin, sifat dia dalam keadaan dia menyesal. Jadi adakah sifat-sifat itu dikira atau tidak? Jadi ulama kata tak, sifat ni Arabi itu tidak dikira. Maksudnya kena bayar kafarah bagi orang bersama isteri daripada siap bulan Ramadan. Sama dia orang Arabi ke bukan Arabi, sama. Sebab sifat Arabi itu telah ditangkihkan, telah dibuang, dipilih. Itu tak dikira. Dan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, contohnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan kafarah yang kena puasa 2 bulan adalah bagi orang yang bersama dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan. Hanya itu saja kena kafarah. Tapi kalau seorang tu dia makan, dia minum secara sengaja, minum makan
adakah dia kena kafarah atau tidak. Jadi ulama berbeza dalam segi tangkih ini. Mazhab Maliki kata tidak, sifat yang ada pada hadis itu adalah dipanggil mana orang yang telah melanggar khilafah pada penghormatan bulan Ramadan. Sama ada dia makan ke, minum ke, bersama isteri ke, sama saja. Semua itu kena kafarah puasa. Maksud siapa yang sengaja batalkan puasa pada siang bulan Ramadan, maka dia kena bayar kafarah. Itu mazhab Maliki. Sebab dia melihat dalam hadis itu sifat dia bersama isteri itu, sifat itu juga tidak dikira. Dikira adalah dia telah melanggar, kehormatan Ramadan. Jadi dia kena kafarah. Dalam mazhab Syafi'i dia tangkih juga. Dia kata tidak. Yang kena kafarah ni hanya yang bersama isteri sahaja yang kena kafarah. Kalau yang makan, minum, sengaja, dia tak kena kafarah. Jadi ini yang membezakan tangkih ijtihad mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki tadi. Dan Imam Ghazali telah menyatakan mengenai tangkih manam ini tidak aksam zakaraha fi Shifa al-Ghali. Dalam kitab Imam Ghazali, Shifa al-Ghali yang memang kitab yang membahaskan tentang masarik al-illah dengan illah ini. Dengan kias ataupun illah. Dan masalah ini juga mabsutun fi kitab al-usul, fi kutub al-usul, telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab usul. Baik. Qalu tangkih al-manat ini adalah kharijun an babil qiyas. Jadi di luar bab qiyas. Sebab itu Imam Abu Hanifah dia walaupun dia menolak qiyas dalam bab kafarah, tetapi dia menerima tangkih al-manat ini dalam hadis ini. Maksudnya dia bukan ceritanya bukan qiyas. Wa inna ma huwa raji'un ila, tapi ia adalah kembali kepada naw'un min ta'wil az-zawahir. Salah satu jenis dalam mentakwilkan hadis-hadis yang zahir dan ayat-ayat yang zahir. Jadi contoh hadis tersebut zahirnya begitu, tetapi bagaimana kita nak takwil yang zahir, difahami ini dan difahami. Itu jenis yang pertama dalam ijtihad yang dikatakan tadi boleh terputus sebelum hari kiamat. Jenis yang kedua dinamakan sebagai takhrijul manat. Takhrij ni pun nama dia pun dah takhrij, maksudnya dikeluarkan istinbat lah. Dikeluarkan manat, keluarkan illah daripada ayat ataupun hadis tersebut. وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لا يتعارض بالمناط. Yang mana nas yang menunjukkan hukum itu tidak menyatakan apakah ilahnya. Jadi ulama terpaksa keluarkan di manakah ilah tersebut. Maka ka'annahu jabil bahthi wa huwa ijtihad qiyasi, yang dinamakan itu sebagai ijtihad qiyasi. Ulama ijtihad apakah ilah bagi hukum ini. Itu jenis yang kedua. Dan jenis yang ketiga pula naw'un min tahqiq al-manat. Yang ketiga ni pun nama dia tahqiq al-manat, yang telah dinyatakan sebelum ini, yang mana boleh dibahagikan kepada dua jenis, 8. الضرب الأول أحدهما يعني ما يرجع إلى tahqiq al-manat yang berkenaan dengan jenis yang telah kita sebut tadi. Bukan tahqiqul manat yang berkenaan dengan individu asykhas. Contoh yang kita sebut tadi untuk menetapkan jenis, misal, sama, umpama, seperti dalam kafarah bagi orang yang guru, bagi orang yang ihram tadi, dan jenis raqabah, jenis hamba untuk dibebaskan bagi kafarah dan lain-lain. Waqad taqaddama tanbihu alayhi, telah kita sebutkan tadi. Jenis anwa' ini adalah salah satu jenis tahqiq al-manat al-anwa'. Yang ini kata Imam Syatibi dia boleh
berhenti. Kerana mungkin sebelum hari kiamat dah habis dah semua. Jenis anwar ni telah diijtihadkan oleh para ulama. Kita hanya boleh taklid. Ataupun kita hanya perlu taklid saja. Tak perlu lagi kita ijtihad. Namun kata Imam Syatibi, ada pula satu lagi jenis tahqiqul manat, iaitu darbus tsani, iaitu tahqiqul manat yang berkenaan, dia kata tahqiqul manat hukum, yang untuk menentukan hukum bagi setiap hukum itu pada setiap individu. Dan ini juga boleh dibahagikan kepada dua, tahqiq secara umum untuk semua orang dan tahqiq secara khusus seorang individu tertentu secara khusus. Jadi tahqiqul manat al-'am dan tahqiqul manat al-khas. Yang pertama ini kata Imam Syatibi, al-awwala nazaru fi ta'yin al-manat min haythu huwa li mukallafin ma. Yang jenis pertama atau jenis yang umum ni untuk mudahnya umum secara mukallaf secara umum. Contohnya, apabila seorang mujtahid itu berijtihad nak tentukan adalah, tentukan orang ini adil ataupun tidak, orang ini dipercayai ataupun tidak, maka dia mendapati wajada hadha syakhsa tasifan, tengok orang ini ada sifat-sifat tersebut ala hasab ma zahara lahu, berdasarkan apa yang dia lihat, maka awqa'a alaihi ma yaqtadhihi an-nass, maka dia pun ambil nas, dia kata orang ni adil, orang ni dipercayai, maka si fulan ini dipercayai berdasarkan apa yang dia nampak. Maka taklif yang kena pada orang ini manut bil hudud, yang taklif yang perlu kepada hudud. Contohnya dalam bab syahadah jadi saksi, dia kata si A ni boleh jadi saksi berdasarkan ijtihad dia, A ni boleh jadi saksi. Ataupun A ni boleh jadi intisab dari wilayat al-'ammah al-khas, boleh jadi wali, sama ada wali umum untuk masyarakat umum ataupun wali khusus untuk anak dia. Jadi itu boleh ditentukan oleh mujtahid bagi seorang mukallaf itu. Dan begitu juga dia kata mujtahid itu boleh melihat kepada awamir, apakah perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran, larangan yang bersifat nadbiyah, yang sunat, dan perkara yang mubah, yang diharuskan, dan dia melihat kepada mukallafin dan yang ditujukan hukum tersebut secara umum ala jumlah, awqa'a alaihim ahkam tilka, maka dia pun ambil nas tadi, dia kata orang-orang yang seperti ini kena buat begini, awamir ataupun larangan ini tak boleh buat. Jadi dia ambil secara umum kepada hukum ahkam tersebut, sebagaimana yuqi'u alaihim nususal wajibat wal muharramat, sebagaimana nas-nas yang ada kewajipan, ada perkara yang haram, dia kata kepada semua mukallaf kena buat benda yang wajib, kepada semua mukallaf kena tinggalkan perkara yang haram, min ghairi iltifatin ila syai'in ghairu qubul masyru'iyyah zahirah, tanpa dia melihat kepada perkara-perkara lain yang jadi manik. Dia tengok syarat secara umumnya tidak ada manik, tidak ada apa yang melarang, maka mukallafin itu masuk ke dalam hukum ahkam tersebut. Maknanya hukum kepada mukallaf itu secara al-mukallafun kulluhum fi ahkam tilka khusus ala sawa. Jadi jenis pandangan umum ini semua mukallaf itu masuk sama saja dalam khusus tersebut, tidak ada beza. Mukallaf ini kena, mukallaf yang kedua kena juga, yang ketiga kena, yang keempat pun sama saja, mana tak ada beza. Jadi ini dinamakan tahqiqul manat al-'am. Yang ada pun yang kedua, kata Imam Syatibi, amma tsani wa huwa an-nazarul khas, yani tahqiqul manat al-khas. Yes, tahqiqul manat ni ijtihad yang jenis khusus ini, fa'ala min hadha wa ada, yani lebih tinggi levelnya dan lebih detail. Dan sebenarnya kata Imam Syatibi, ini adalah hakikat dia nasyibun an natijatil taqwa, hasil daripada takwa seorang itu, dia boleh sampai kepada tahap tahqiq manat al-khas. Orang yang betul-betul bertakwa
sampai kepada peringkat ini. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu furqan, iaitu furqan ni iaitu yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Mana dengan takwa kamu tahu yang ini betul, yang ini salah. Ini jalan kepada Allah Ta'ala, ini jalan syaitan. Dengan furqan tersebut. Dan begitu juga ditakbirkan yu'abbaru bil hikmati, hikmah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala berikan hikmah ni kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah, dia telah mendapat kebaikan yang sangat besar. Dan hikmah ini yang Imam Syatibi kata tahqiq alat al-sus. Kata Imam Malik, dia dinukil banyak kata-kata Imam Malik, antaranya kebiasaannya Ibnu Adam, manusia ni dia tidak tahu, kemudian dia diajarkan. Insya'ni Ibnu Adam Allah ya'lam thumma yu'alim, kemudian setelah itu diajar. Tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala telah berfirman, ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Sekiranya kau bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu. Jadi kalau kita belajar dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ajar kita. Maksudnya benda-benda yang kita tak faham. Mungkin kita belajar ini, kita tak faham. Belajar esok tak faham lagi. Tapi bila kita bertakwa, kita beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ajar kita benda yang kita tak tahu. Itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Dikatakan kita belajar dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga kata Imam Malik, sesungguhnya hikmah itu adalah mashatu malakin. Hikmah ni adalah mashah ni asalnya macam kata sentuhan lah para malaikat. Maksud sini mana kesan para malaikat ala qalbi al-abd. Hikmah itu adalah hasil. Kalau itu pada ayat takwa, mana yang kurniaan ni Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga kata Imam Malik, al-hikmatu nur. Hikmah ni adalah cahaya yang Allah Ta'ala campakkan, yang Allahu fi qalbi, yang Allah Ta'ala berikan kepada hati seorang hamba itu. Hikmah. Mana dia boleh tahu yang baik, dan cara dia cakap betul, cara berbadan dia tepat, itu semua adalah cahaya yang Allah Ta'ala campakkan pada hati dia. Dan juga kata Imam Malik, telah berlaku pada diri aku ataupun hati aku bahawa hikmah itu adalah al-fiqhu fi-d-din. Memahami agama itu adalah hikmah. Dan ia adalah satu perkara, kata Imam Malik, yudkhiluhu Allahu qulubahum. Yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati dengan rahmatnya dan kurniaannya. Jadi hikmah itu adalah kurniaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan daripada hikmah itulah dia boleh mengetahui dari tersebut dan juga kata yang berlaku pada Imam Malik, bahawa Imam Malik kariha kitabat al-ilm. Imam Malik dia tak suka kalau orang menulis ilmu, maksudnya seperti fatwa-fatwa dia lah. Maknanya apa yang dia sebut dia kariha ni macam makruh lah, mana tak dia tak suka. Kemudian dia tanya kepada Imam Malik, kalau kami tak tulis, macam mana kami nak buat? Kami lupa lah kan. Kalau kita tulis tu kita ingat lah. Kalau tak tulis, hilang lah ilmu tersebut. Maka kata Imam Malik, tahfadun, kamu hafal apa yang kamu dengar tadi tu, hafal, jangan tulis. Hafal terus. Dengar tu hafal. Watafham, mana kamu faham benda yang kamu hafal tadi. Hatta tastanira qulubukum, sehinggalah hati kamu bercahaya. Hati bercahaya. Dah banyak sangat hafal ilmu, faham ilmu ni, hati kamu akan bercahaya. Thumma la tahtajuna ila al-kitabah, maka selepas itu kamu tak payah lagi menulis. Menulis ni level orang rendah lagi lah, tak dapat cahaya lagi. Jadi
siapa yang dah sampai ke tahap ini, dia tak payah tulis. Allah Ta'ala berikan hati dia bercahaya dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tersebut. Itu Imam Malik lah katakan perkara tersebut. Ala jumlati, secara umumnya, fatahqiqul manati al-khasi nazarun fi kulli mukallaf. Jadi tahqiqul manat ini adalah satu maknanya pandangan, satu penelitian kepada setiap mukallaf, pada semua binisbati ila ma waqa'a alaih, dalam perkara yang berlaku kepada diri dia berdasarkan dalil taklif yang kena dia kena buat. Setiap taklif tu dia tengok pada diri dia, sehinggalah dia boleh tahu. Itu kita sebut level dia tinggi tu, sehingga dia boleh tahu madakhil syaitan, mana syaitan boleh masuk dalam hati dia. Ini ke syaitan ni, ke nafsu ni, madakhil hawa ni, boleh tahu ini kalau aku buat ni aku ikut nafsu, bukan aku ikut dalil ni. Wal khusus al-ajilah, mendapatkan habuan segera. Hatta yulqiha hadha al-mujtahid ala dhalika al-mukallaf, sehingga mujtahid itu mampu untuk mengatakan pada seorang mukallaf itu secara khusus qayyadatan biquyud at-taharruz min tilka al-madakhil, sehingga mujtahid itu boleh tahu ni buat ni bukan ikhlas ni ada syaitan, ada hawa nafsu. Berdasarkan ilmu dia yang tahqiqul manat al-khas tersebut, dia boleh dapat ketahui orang ini tak sesuai, bukan sesuai dengan perkara tersebut. Seperti contoh-contoh yang akan nyatakan nanti. Dan ini adalah binisbati ila taklif al-munhatim ghairi. Selama ada taklif itu yang wajib, munhatim, yang wajib ataupun tidak wajib. Dan khususnya perkara yang tidak wajib. Wa yakhtassu ghairul munhatimi, dan dikhususkan perkara yang tidak wajib itu dengan satu lagi wajah yang lain, iaitu melihat, dia kata an-nazaru fima yasluh bi kulli mukallafin fi nafsih, melihat pada setiap individu itu, pada setiap orang itu mengikut waktunya yang betul-betul tepat, mana duna waktu, dalam keadaan yang betul-betul hal duna hal, keadaan itu yang betul-betul, dan pada orang itu betul-betul orang syakhs, betul-betul diletakkan hukum itu pada tempat, pada tempatnya. إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان. Kerana hati manusia ini dalam menerima amalan yang khusus, bukan sama satu level, wazan wahid. Sama juga dia kata dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam sana'i, dalam perbuatan sana'i, sin'ah, dalam membuat satu perkara, dalam sekadar ilmu syarak sahaja, dalam benda lain pun sama juga. Kemungkinan satu amal soleh itu bila dilakukan bagi seseorang dararun wa fatratu, kalau dia buat mungkin jadi darar pada ini, kita cerita ni benda yang sunat, bukan yang wajib. Pada sunat itu mungkin jadi darar pada orang itu, ataupun menjadi fatrah ni, mana jadi bosan, jadi boring, jadi tinggal, jadi malas, dan tidak kepada orang yang lain. Jadi mujtahid lah kita kata amal ini sesuai untuk kamu, sebab apa dia kenal orang tersebut, dia tahu apa yang sesuai bagi dia. Dan kemungkinan juga amalan tersebut mengikut hal nafsu syaitan, ada orang ikut nafsu dia, ada yang mengikut syaitan. Binisbati ila al-amil wa al-kufi amalan, biasa kalau diberikan dengan amalan yang mana mungkin kalau kita berikan kepada dia amalan yang lain itu lebih baik, lebih terbebas, selamat daripada gangguan syaitan dan hawa nafsu tersebut. Maka itu yang dilihat oleh mujtahid, yang melihat pada tahqiqul manat al-khas. Wa sahibu hadha tahqiq al-khas, yang mengetahui tahqiq al-khas ini adalah diberikan rezeki pada dia nuran, macam ada cahaya, dia boleh tahu nufus, mengenali jiwa-jiwa manusia ini, yang mengenali tingkatan-tingkatan manusia tersebut,
dan boleh tahu kekuatan mana dia boleh menerima taklif, takat mana kesabaran dia dalam menerima taklif tersebut, dan takat mana kelemahan dia, dan boleh tahu pula bagaimana dia ni suka kepada benda yang habuan, yang ajilah, yang cepat, segera, dan ataupun dia jenis boleh sabar tak melihat kepada habuan dunia. Adakah dia boleh menerima ala kulli nafsin min ahkam, maka dia akan menetapkan hukum yang khusus pada setiap nafs, pada setiap mukallaf yang sesuai. Bina'an ala anna, berdasarkan kepada perkara itu yang ditujukan ataupun yang dikehendaki wal maqsud syar'i, yang mana kalau kita bagikan hukum yang sesuai bagi mukallaf itu, itulah yang dimaksudkan oleh syariat. Seolah-olahnya waka'annahu, maka mustahil ini mengkhususkan umum mukallaf itu. Maknanya dia lihat pada semua dalil-dalil pemakam takalif dengan tahqiq ini, tahqiq yang secara khusus ini. Lakin ma sabata, yang mana kalau kita lihat hukum itu secara umum kepada semua mukallaf, kalau kita lihat pada tahqiq yang pertama itu, tetapi di sini dia telah yuqayyadu bihi, ditaqyidkan yang kita sesuai untuk orang ini. Ma thabata itlaquhu fil, walaupun pada asal ni hukum mukallaf, tapi dia kata untuk berada seorang ini yang ini sesuai untuk dia. Maka dia pun gunakan qaid tersebut, wa yadhammu qaidan aw lima thabata lahu bil awal ba'd, letakkan qaid maksudnya sekatan-sekatan ataupun syarat-syarat ataupun benda yang menjadikan perkara itu khusus pada orang ini sahaja, atau pada orang ini sahaja, ataupun tidak secara. Ini hanya diketahui disebut oleh mujtahid yang melakukan ijtihad tahqiqul manat al-khas. Dan inilah maksud yang dinyatakan oleh masyarakat. Cuma ya kata secara kulasahnya akhirnya, yang bagi kita lah pada banyak lagi masyarakat punya cerita kita punya kulasah dia kata dalil berkenaan perkara ini. Di manakah dalil yang mengatakan adanya perkara tahqiqul manat khas? Baqiya dalil ala sihhati hadha. Di manakah dalil yang menyatakan benarnya ijtihad seperti ini? Dan apa yang selain daripada ijtihad yang khas ini telah disebutkan oleh para ulama usul di bayan dalalah alaihi wa huwa dakhil tahta umum tahqiq, yang tahqiqul manat secara umum, yakni ulama usul dah cerita. Maknanya masyarakat ni tak nak cerita semula lah, kamu buka lah kitab usul, jumpa lah pasal tahqiqul manat. Jadi tahqiqul manat yang khas ini dia kata masuk juga dalam tahqiqul manat yang mundarijat tahta mutlaqid dalalati alaihi, masuk juga, cumanya walakin in tashawwafa ahadun ila khusus dalalati alaihi, kalaulah seorang tu dia nak apakah dalil yang khusus berkenaan dengan tahqiqul manat al-khas, fal adillatu alaihi kathirah, dalil-dalil berkenaan perkara ini begitu banyak, dan kita akan menyatakan sebahagian daripada dalil-dalil tersebut ma tayassara bihaulillah, apa yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan, insyaAllah kita akan nyatakan perkara tersebut insyaAllah dalam pengajian yang akan datang insyaAllah. Okey, jadi mungkin setakat ini dulu pada malam ini. Kita buka sekiranya ada soalan ataupun kongsian tambahan dan sebagainya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, dalam pengamalan takhrij manak, tahqiq manak dan tangkih manak ni, adakah sekarang ni kalau kita nak buat fatwa ni kita kena melalui semua proses tu atau macam mana? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, berkenaan dengan ijtihad taqih al-manat, ijtihad takhrij al-manat dan juga tahqiq al-manat, ini adalah peringkat-peringkat atau jenis-jenis ijtihad.
Jadi seperti kata Imam Syatibi tadi, ada perkara yang telah diijtihadkan dah selesai. Jadi kita tak payah buat lah. Macam tangkih mana tadi. Ulama-ulama, biasa ulama mazhab ni dah buat dah. Sebab tu ada mazhab Syafi'i, ulama Maliki. Setiap orang ada tangkih di sini. Jadi yang macam ni kalau dah ada, sebab tu kita rujuk pada kitab mazhab sebab mereka dah ijtihadkan. Jadi kita tak payah ijtihad lah. Takhrijul mana, kalau ulama dulu tak buat, kita boleh buat lah. Tapi kebanyakan juga kita kata nusus ni telah dibuat kajian, telah dikaji dan selidik, ilah banyak telah dikeluarkan oleh para ulama. Jadi kebanyakannya tangkihul mana, takhrijul mana ini biasanya dah ada ijtihad tersebut. Biasanya kita hanya ambil sajalah ulama-ulama mujtahid dah ijtihad, kita ambil saja. Biasanya begitulah. Yang tak ada tahqiqul mana. Tahqiqul mana ini iaitu kita tanzil hukum tu kepada wakil kita zaman sekarang. Wakil kita kat Malaysia, keadaan masyarakat Malaysia, keadaan di sebuah negeri, keadaan di sebuah kampung, keadaan di sebuah masjid secara khusus. Tanzil yang ini perlu pada ijtihad. Adakah kita nak tanzilkan nas sesuatu kepada kes itu, adakah betul ataupun tidak? Yang ini kita perlu pada mufti. Pada hari ini, itulah tujuan dia untuk mereka ni berijtihad. Adakah nas itu ditanzilkan, diturunkan, ditahqiq, manatkan pada kes itu atau tidak? Itu perlu pada ijtihad. Jadi khulasahnya, taqih dan takhrij biasanya settle lah. Tahqiq pun mana yang biasa kita perlu sentiasa lakukan, tanzil hukum hakam dalam masyarakat kita pada hari ini perlu kepada tahqiq yang betul. Jadi tahqiq inilah ijtihad yang biasanya kita lakukan. Tapi boleh juga berlaku kita kena juga tahqiq, kena juga takhrij. Contohnya kalau berlaku perkara yang baru lah, yang tak pernah lagi berlaku zaman dahulu, lama pun tak pernah ijtihad lagi, kita kena ijtihad juga untuk tahqiq dan takhrij dan juga tahqiq bermakna Allah Ta'ala. Jazakallah khairah, Doktor. Jazakallah ajma'in. Jadi kita tanggung dahulu, mari kita dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bis-sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ولله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.